ઓકે શ્રેયા ફોલો કોણ કરવાનું? સબ એવરીબોડી. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. દાદા ભજનની મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નહાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાહવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગર નૈયામાં મારી ડોલી. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે.
મારે ખાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. Jai Sachidanand. Very good, Shreya. जय सच्चिदानंद Jai Sachidanand. Pradeep Dada. जय सच्चिदानंद मंत्र बुलाए बालक को फॉलो करेंगे. नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो तव पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद Jai Sachidanand. Chinay. भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर विशाल है। मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्रवर्तमान लक्षण काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आपसे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। विधि खुशी. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Prahar Divya. हे दादा भगवान. हम हैं आपके बच्चे,
हम हैं आपके हमें आपके बच्चे। बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। और आज नौकल सत्साधन आपने दादा को खुश किया कि नहीं, और मैकेनिकल किया कि और प्रेम से किया? ये सबको मालूम पड़ गया? हाँ ओके, बोलो विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने 26 आउट ऑफ 28 सत्साधन किए थे। मेरा सर्वस्व और अंधारा कोटि ही छूट जाता है रोज। नहीं, वो नहीं हमने पूछा दादा ने आपने खुश किया कि नहीं? नहीं, ओके, हमको डिटेल्स नहीं जानने का, हमको ओनली जानने का। और आप प्रेम से करते हैं कि दीपक दादा को गाली देते हैं, वो नहीं, बताने का। प्रेम से करती हूँ मैं तो। यानी जागृति से करते हैं। हाँ, फिर भी रह जाता है, तो 5 मिनट का टाइम नहीं मिलता 24 आवर में, बहुत मुश्किल है। अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा को खुश किया था और प्रेम से किया था। और दीपक दादा को गाली दी थी, नहीं दी थी। वो बोलने का होता है। मनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने 25 आउट ऑफ 25 सत्साधन किया है। आई डिडंट आस्क यू दैट। हाँ हाँ, आज मैंने जागृति मेरी कम थी, आज मैंने मैकेनिकली थोड़ी की थी। करिश्मा के साथ बीच बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई और इसके बाद सत्साधन में मन नहीं लगा। वेरी गुड, ऑनेस्ट ओपिनियन। करिश्मा। आज की थी। आज आज मैंने 25 ऑफ 25 सत्संग किए हैं। नौकलम आज मैंने 2 बार की थी। श्रीमंतलम में 10 टाइम्स की थी। क्या हो गया चीनाई, आपके घर में क्या हो गया करिश्मा? हाँ, वेरी गुड। और दो दीदी को बड़ी दीदी को कितना पानी दिया था, और छोटी को? क्या बात है, बड़ी। मोनिका, मम्मी को बोलना उसको 2 लड्डू देने का आज। खुशी। आज मैंने दादा को खुश नहीं किया था क्योंकि मैं सत्साधन पूरा किया था, बट डिस्ट्रैक्ट हो गई थी दीदी के साथ। ओके, वेरी गुड। श्रेया। जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा को खुश किया था और मैंने प्रेम से सत्साधन किया था। और दीपक दादा को कितना गाली दिया था? नहीं दी। वो बोलने का होता है ना। उनके मिस्टर घर नहीं गया ना, इसलिए शास्त्री। बहुत गुस्सा आया उसको। मिस्टर शास्त्री। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 19 आउट ऑफ 25 सत्साधन किए और वो नहीं बोला हमने स्कोर नहीं पूछा। दादा को आपने खुश किया कि नहीं, वो बात चल रही है। दादा को खुश नहीं किया था और मैंने मन से किया था सत्साधन। ओके, अव्यय। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा को खुश नहीं किया था और मैंने प्रेम से सत्साधन किया था। ओके, पुणे। आज जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा भगवान को खुश नहीं किया था। जोर से बोलो दर्शना। दर्शना प्लीज आज रिपीट। क्या मैंने दादा को खुश नहीं किया था। आज मैंने दादा भगवान को खुश नहीं किया था और जागृति और प्रेम के साथ सत्साधन की थी। कुशाल।
हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज दादा भगवान को खुश नहीं किया था और आज मैंने मन से सत्साधन किए थे, क्योंकि नमस्कार विधि करने का मन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लगता है कि आज नहीं करते हैं कल करेंगे। तो खाना खाया था आपने? खाना खाया? हाँ दरअसल क्यों? दरअसल जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा भगवान को खुश नहीं किया था और मैंने आज सत्साधन मन से किया था। ओके, देखो बच्चे लोग जो अच्छी तरह से काम करते हैं उसको 100% रिजल्ट मिलता है। तो दादा को प्लीज नहीं करेगा तो 100% कैसे मिलेगा दीपक दादा? यस, क्यों दादा को खुश नहीं किया? वन रीजन, गिव मी जस्ट वन रीजन, एक कारण बताओ। किया था इसलिए। हाँ मैं किया था, डिस्ट्रैक्ट होके किया था इसलिए। हाँ, मैकेनिकल किया था। हाँ अच्छा, मैकेनिकल भी होता है। क्योंकि प्रहर बोलो। उसको क्या बोलते हैं? हाँ यस, बोलो बोलो। प्रहर क्योंकि मैंने सारे सत्साधन नहीं किए थे। अच्छा, सारे सत्साधन, वो टाइम नहीं मिलता है ना आपको? क्यों नहीं मिलता है टाइम? हाँ, आलस आती है, हाँ, कोई बार आलस आती है इसलिए। होमवर्क करने की आलस आती है? नहीं क्यों नहीं? क्योंकि टीचर डंडा मारती है, नहीं बेंच पे खड़े रखती है, बाहर निकाल देती है, वो डर के मारे करते हैं। यहाँ कोई डर ही नहीं है ना, दादा भगवान का डर नहीं है ना। दादा भगवान तो डांटते नहीं है, बोलते नहीं है। ये रजनी दादा है और मैं हूँ तो थोड़ा बोलते रहते हैं, वो तो ठीक है, वो तो बोल के भूल जाते हैं। हाँ, पछतावा नहीं हुआ ना, दुख नहीं हुआ ना कुछ भी? हाँ, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। हाँ, पक्का करो, ये पक्का हो जाएगा ना, हमारा काम बन जाता है। धीमे धीमे, जल्दीबाजी फिनिश करने का टारगेट नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ हमारी जागृति रहे, वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो वो सब फोकस करके धीमे धीमे होगा। आई नो ये ओवरनाइट नहीं होता है, लेकिन यू आर डूइंग गुड सब लोग। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और एक क्वेश्चन है, बाद में प्रदीप दादा बोलेंगे। जब त्रिमंत्र आप बोलते हैं तो आंख खुले रखते हैं बंद रखते हैं श्रेया? बंद। हाँ, बंद रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उधर जागृति रहती है, हमारा किसकी चित्त। जागृति? ओके, वेरी गुड। किसकी जागृति मोनिका? नौ 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 त्रिमंत्र में किसकी जागृति होना मांगता है? दादा को। दूसरा श्रेया? हमको त्रिमंत्र के शब्द दिखाई देने चाहिए। क्या? किसका? त्रिमंत्र के शब्द हमको दिखाई देने चाहिए। मंत्र का शब्द जागृति। दादा प्रहर प्रहर। हाँ, क्योंकि अगर हम आँख खुली रखेंगे तो इधर उधर ध्यान भटकेगा, और अगर आँख बंद करेंगे तो कंसंट्रेट वहां पे ही होगा। इसलिए किस पे कंसंट्रेशन करने का वो मैं पूछ रहा हूँ। त्रिमंत्र के ऊपर। किस पे? त्रिमंत्र के ऊपर जो बोल वो रहे क्या? हैं। त्रिमंत्र क्या होता है उनको मालूम नहीं? त्रिमंत्र कैसे रखेगा? अव्यय हम आँख बंद करके त्रिमंत्र इसलिए करते हैं क्योंकि जो त्रिमंत्र में वर्ड्स होते हैं उसको समझने के लिए। क्या वर्ड्स होता है हमको मालूम नहीं, आप हमको टीच करो।
दर्शना, हाँ, क्योंकि हमको आंखें इसलिए बंद करनी चाहिए कि जब हम आंखें बंद कर रहे हैं तो हमको 24 दिन तक फिर भगवंतों की, सिमंदर स्वामी की और दादा भगवान की फोटो दिखनी चाहिए। कब दिखनी मांगती है? सारा ऑल द टाइम कैसे 3 देखेगा? मंथ तीनों कैसे देखेगा? विधि दीदी, अगर हम विधि दीदी, अगर हम हमारी आंखें बंद करके हमारा चित्त वहां पे करेंगे और वो सत्साधन तो से अभी पहले समझ में आ गया कि बंद करने का, बाद में क्या करने का वो मेरे को जानने का है। ओ भगवान, ये कितनी दफा प्रदीप दादा ने बोला कि हरिहंतन बोलते हैं तो क्या करने का है, सिद्धानंद बोलते हैं हरिहंत क्या करने का है, आर्य नाम करते क्या करने का है, सब बताए नहीं आप लोग को? हाँ, क्या बोलो? मतलब अरिहंत भगवान बोलते हैं तो हम सिमंदर स्वामी का फोटो हमारे चित्त के सामने आना चाहिए। फिर वेरी गुड। नमो सिद्धानंद बोलते हैं तो सिद्ध भगवंत और जो महापुरुष थे उन लोगों के फोटो सामने आने चाहिए। हाँ ओके, अभी प्रदीप दादा बात करिए। ये जो मंत्र है वो समझ के साथ, उपयोग के साथ पढ़ने का होता है कि मैं सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, ऐसे जैसे हम बोलते हैं तो हमारे हृदय में ये समझ के साथ होता है। तो पूरे की पूरा जो मंत्र है, नमस्कार विधि है, वो चित्त की हाजिरी में और पूरी समझ के साथ पढ़ने की चीज है। आप समझे? तो जितना ये कोई भी क्रिया जो हम करते हैं वो दादा भगवान ने बताया वो क्रिया शुभ है, लेकिन शुभ क्रिया के पीछे हमारा जितनी समझदारी परफेक्ट होगी और समझ के साथ हम बोलेंगे पढ़ेंगे तो उसमें हमारा काम पूरा बन जाता है। आप समझे? कोई भी काम हो, नमो हरियंताणम बोलो और असीम जय जयकार बोलो, लेकिन हमें उनकी थोड़ी थोड़ी बहुत जितनी जरूरत है इतनी हमें बेसिक समझ हमारे पास होनी चाहिए। तो हमें बोलने में अंदर से आनंद आएगा, उत्साह आएगा, सुख लगेगा और अनुभव होगा। समझे ना? तो ये उपयोग की बहुत बड़ी कीमत होती है। उपयोग महीना चित्त की हाजिरी में बोलने का, समझदारी के साथ बोलने का। आचार्य भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ, उपाध्याय भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा। बराबर? अब जैसे आप पढ़ते हो तो जैसे समझदारी के साथ पढ़ोगे तो 10 साल के बाद भी आपने जो पढ़ा है ना वो कोई पूछेगा तो आपको याद रह जाएगा, आप उनको बता सकते हो। लेकिन जो गोखड़ पट्टी करते हैं ना वो फिर भूल जाते लोग। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जो भी करना है बहुत समझदारी के साथ आराम से करो, एक बार करो, 2 बार करो, चलेगा। ये क्वांटिटी वाला मार्ग नहीं है। बराबर? और दादा भगवान ये जो मंत्र आप लोग बोलते हैं ना कि दादा को खुश किया, दादा के क्या किया आपने, तो ये कैसी बात है कि ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं कि जो उनकी आज्ञा का पालन करता है उनके ऊपर खुश रहते हैं, उनको अपने पास से कुछ नहीं चाहिए। बराबर ना? और दूसरा ये जो त्रिमंत्र नमस्कार विधि 9 कलम जो भी है, तो हम टीवी के पास बैठते हैं, हम लोग फ्रेंड सर्कल के साथ बैठते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हमारा समय जाता है, स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं। इसी तरह हम ये विधि करते हैं, उस समय हम दादा भगवान के पास बैठते हैं। आपको समझ में आया? जैसे हम 40 बार सिमंदर स्वामी को नमस्कार करते हैं तो क्या करते हैं? वैसे तो हमारे पास टाइम है नहीं, तो 40 बार हम उनको नमस्कार करते हैं, उसने उतना समय हम उनके पास बैठते हैं। तो उसके पास बैठने का तो कुछ रीजन तो चाहिए ना। जैसे हमें बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए कोई रीजन होता है ना हमारे पास कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो लेना है, ये करना है, वो करना है। वैसे हमें भगवान के पास, दादा के पास बैठने का मौका कभी मिलेगा कि हम आरती करेंगे
हम भक्ति करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो हमें उनके पास बैठने का मौका मिलेगा। नहीं तो पूरा दिन लोगों के पास इधर उधर हमारा समय चला जाएगा। आप समझे ना? तो हमें हर चीज को समझना है कि ये 40 बार नमस्कार, 9 कलम वगैरह में बोलता हूँ तो क्या करता हूँ, ये क्या होता है। तो इतना समय 5-7 मिनट हम दादा के पास बैठे होते हैं। तो जितनी हम समझदार के साथ ये सब करेंगे, ये दादा भगवान की आज्ञा है, तो हर तरफ से हमें फायदा होगा। बराबर? हाँ। समझ में आया थोड़ा बहुत? और भी ज्यादा समझ ना हो तो अपने दीपक आनंद जी से पूछना, दूसरे आपता पुत्रों से पूछना। लेकिन मैं आपकी उम्र के हिसाब से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हम टीवी के पास कैसे बैठते हैं? सीरियल देखने के लिए बैठते हैं कि नहीं? कुछ न्यूज देखने के लिए बैठते हैं ना? तो हमारा वो जो अंदर देखने का भाव है, और देखते हैं तो हम टीवी के साथ बैठ गए ना उसके सामने। इसी तरह नमस्कार विधि 9 कलम बोलेंगे तो हम भगवान के सामने बैठे, उनके चरणों में बैठे। आपको समझ में आया? अब जितना बोलोगे ना आप भगवान के पास बैठोगे, उनके चरणों में रहोगे तो उनकी कृपा होगी, कृपा होगी तो हमारा काम बन जाएगा। बराबर? चलो, जय सच्चिदानंद। ठीक है, मालूम पड़ गया? हाँ। तो प्रदीप दादा ने क्या बोला? जब त्रिमंत्र बोलते हैं तो क्या करने का मांगता है? और किसको याद है? अव्यय? नहीं मालूम है? नहीं यार, ध्यान नहीं देते? मोनिका दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा ने ये कहा कि जब भी हम त्रिमंत्र करते हैं तब हमें समझदारी से और परफेक्टली करना है। तब जो भी हमारा काम है वो हो जाएगा। और जब भी हम करते हैं तो हमें उसे समझ कर करना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए, जो भी त्रिमंत्र का अक्षर है। ओके, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा, हम अभी पद सुनेंगे। दर्शना दीदी? हाँ। जय सच्चिदानंद। आदुनियामा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे। आदुनियामा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे। मराठी पढ़ कोई जीवन दूर विचारे ना हो जोरे। सामान्य उपकारक बुद्धि अहिंसक चित्तवन हो जोरे। आदुनियामा सर्वे जीवने सुखने शांति हो जोरे। वाणी शीतल दूरे बेलाडे थोरे। लोगों ने सुख आपे सेवा कार्यांते सुख जो शोरे। आदुनियामा सर्वे जीवन सुखने शांति हो जो रे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा गाया आपने, पद अच्छा निकाला और आपने प्रैक्टिस अच्छा किया। अभी क्या दीपक दादा, प्रदीप दादा, ये दर्शना में तो बहुत चेंज आ गया है 3 दिन से। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप दर्शना दीदी। और क्या मालूम है ये क्या बोलते हैं पद में, दर्शना दीदी? हाँ, ये पद में यही बोलते हैं कि जो भी इस दुनिया में जीव जंतु है उन सबका भला हो और हम किसी भी जीव जंतु के लिए बुरा ना सोचे, ना बुरा करे। वेरी गुड। तो आप मम्मी के लिए बुरा क्यों सोचते हैं?
अब से नहीं सोचती हूँ। ओह क्या बात है, वेरी गुड। और सब जीवों को सुख और शांति, और जीव का मीनिंग क्या होता है? जो भी ह्यूमंस है, एनिमल्स है, बर्ड्स और कोई, उन सबको नहीं मिले दुख हमारे वजह से। और कीड़ी में जीव है? क्या? कीड़ी में जीव है? चीटी में चीटी में, सॉरी हाँ सॉरी। है। और झाड़ पान में जीव है? नहीं। नहीं, प्रदीप दादा थोड़े बातें करो। जो नेचुरल है, कुदरती है, जिसकी वृद्धि होती है, कई चीजों में हलन चलन होता है, वो सभी जीव है। अब समझे, पेड़ पौधे में क्या होता है, वृद्धि होती है। और चींटी, कीड़ी मकोड़े, इंसान, गाय, बड़द वगैरह, लोग, बैल वगैरह, वो क्या है, उनकी सब क्रियाएं होती है। सांप है, वो पेट से चलता है, कोई पांव से चलता है, मतलब वो क्रिएचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो कुदरत ने जो बनाया है, उनके अंदर जिसमें आत्मा है, वो सभी जीव है। वो हमारे से, समझो दादा भगवान कहते थे कि अगर आप चींटी को ऐसे हाथ लगाओ तो भागेगी। क्यों? कि उनको लगेगा कि मुझे कोई मार रहा है, उनको दुख होगा। आप समझे ना? ऐसे हर एक प्रकार के जो जीव होते हैं, तो दादा भगवान ने ये वितरागों की बात हमें बताई है। ये कविराज श्री ने पद में बताया है कि हमारा मनुष्य जीवन है, तो हमें कोई दुख देता है तो हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता है। नहीं। तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए कि सभी जीवों को सुख और शांति हो, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारा सभी दूसरे जीवों से हमारा डेवलपमेंट ज्यादा है। तो कैसे ज्यादा है? क्योंकि हमारे मन की विशालता है, बुद्धि का प्रकाश है, वो आप सबने गाया ने। तो वैसे हमें, हमारे पास जो ज्यादा शक्ति और प्रकाश है, खुला हुआ है, तो उसका हमें सही इस्तेमाल उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लेकिन क्या हुआ है, जब समझदारी नहीं है तो बड़े छोटे को मारता है, चीट करता है। आप समझे ना? तो ऐसा बिजनेस में होता है, हर जगह पे होता है। तो दादा भगवान ने बताया कि हमारा जीवन में हम जिसको सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। लेकिन हमारा जो अच्छे घर में और अच्छे संस्कार और ये सब मिले हैं, अच्छा मनुष्य जीवन, तो हमारा भावना ऐसी होनी चाहिए, चाहे हम किसी की सेवा नहीं कर पाए, किसी को पैसा नहीं दे पाए, किसी को खाना नहीं दे सके, लेकिन हमारी भावना कैसी हो कि सुख और शांति सभी जीव को होना चाहिए। मेरे मन वचन का ऐसे, आप समझे? मालूम पड़ा दर्शना? ओके, हाँ। वेरी गुड। हाँ, जस्ट कीप अप द गुड वर्क। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, जय चलेगा थोड़ी। जय सच्चिदानंद बच्चे लोग, कल मिलेगा। अनन्या दीदी, दीपक आनंद जी, તમે કહેજો જે વાત કરવી હોય તો કે. આપણે હમણાં વાત કરીએ આપણે અનન્યા દીદી, વિધિ દીદી, પૂજા દીદી સાથે. એક મિનિટ. હા, ઓકે. આ પદમાં વિધિબેન, અનન્યાબેન, પૂજાબેન, એવું આવ્યું અહિંસક ચિતવન. અહીંયા અહિંસક ચિતવન હોજો રે, એનો મીનિંગ શું થાય? એટલે કોઈને એક મિનિટ પ્રદીપ દાદા, એક મિનિટ પ્રયાનજી, પેલા આ લોકોની સાથે વાત કરો, પછી આપણે કરીએ, એ લોકોનો ઓપિનિયન સાંભળીએ, પછી તમે એમની સાથે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે કલેક્ટિવ વાત કરો. વિધિ વિધિ બેન. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. મને આ પંક્તિમાં એવું સમજાય છે, અહિંસક ચિંતવન એટલે આપણા ચિત્તમાં બધું સારું પણ આવતું હોય અને બધું ખરાબ પણ આવતું હોય. એટલે આપણા ચિત્તમાં કોઈને આપણાથી ભૂલ ના થાય, કોઈની પ્રત્યે હિંસા ના થાય, મન વચન અને કાયાથી. તો એ અહિંસક ભાવ રાખવાનું કહે છે. ઓકે, અનન્યા દીદી.
हाँ आनंदी बेन बोलो। क्या पूछा? वो नेट प्रॉब्लम था तो। શું કહ્યું? પ્રોબ્લેમ છે? net problem. ઓકે. So, यानी repeat the question. ઓ નથી ખબર? Yeah, repeat. ના અહિંસક ત્યારે ચિંતવન હોજો રે હોય. એટલે નો અહિંસક નો મીનિંગ શું ખબર પડે? આપણા મન વચન કાયાથી કોઈને હિંસા ના કરવી, કોઈને દુઃખ થાય એવું ના કરવું. ओके पूजा बहन, सूर्य भाई नहीं है, दीपक दादा और कोई दूसरा कई बीजा महात्मा ने पार्टिसिपेट करवो हो तो प्लीज हाथ ऊंचा करजो। ओके જય સચ્ચિદાનંદ. बोलिए पूजा बहन बोलो। हाँ, वो किसी को दुख नहीं होना चाहिए. ओके ओके प्रदीप Yes, sir. आनंद जी हाँ जी। बातें करो आ कोल का दुख ની વાત કરે છે, દુઃખ ક્યાં થાય ના થાય અને અહિંસક એટલે શું છે જરા વાત કરો દીપક ગાંધી. આઈલ બી બેક. ઓકે Okay. ઓ વૈશાલી બેન આવ્યા છે, વૈશાલી બેન ને વાત કરવી હોય તો 1 મિનિટ. વૈશાલી બેન જય સચ્ચિદાનંદ. તમારો શું ઓપિનિયન છે અહિંસક ચિંતન ના હોજો? મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રમાણે એવું છે કે મોટામાં મોટી હિંસા એ છે કે હું મારી જાતને વૈશાલી માનું છું. સો અહિંસક ચિંતન ઇઝ કે એ સેપરેટેડનેસમાં હું કાયમ રહી શકું. that would be the biggest ahimsa. That's my understanding. ઓકે આપણે બીજા બેન પણ આવેલા છે. શીતલ બેન હમણાં તમે લેટ આવ્યા પણ અહિંસક ચિતવન હોજો નહીં એ હમણાં પદમાં આવ્યું. અહિંસક ચિતવન નું તમારો શું મિનિંગ છે? પછી પ્રદીપ દાદા દીપક દાદા વાત કરશે તમારી સાથે. ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાજી આઈલ બી બેક. ઓકે હા એટલે શું મારે અહિંસક ચિંતવન તો મતલબ બોલવાનો છે, રાઈટ? મને જે સમજાય છે તે. હા હા એટલે મને એવું સમજાય કે આપણે કરતા જોઈએ ને બધાને તેમાં એક્યુઝેશન આવી જાય છે એટલે હિંસા આવી જાય છે અને પછી એનાથી બધું આગળ ને આગળ વધારે ને વધારે દોષિત દેખાય અને પછી ક્રોધ ગુસ્સો આવે બધું આવે એ બધું હિંસામાં અભાવ તિરસ્કાર બધા હિંસામાં જાય એવું મને સમજાય છે. ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે પ્રદીપ આનંદજી. હાજી તમે બોલો હવે. સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિંતવન હોજો રે એનો મીનિંગ શું થાય? આમાં જો જ્યાં સુધી બુદ્ધિને પ્રકાશ કર્યો દાદા ભગવાન એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને ઓછી સમજણ પડતી હોય તો આપણે એને લાઈટ ધરવું જોઈએ, બરાબર ને? તો એને એવી રીતે આગળ વધી શકે. એક પોઝિટિવ વિઝન છે. અત્યારે આ પંચમારામાં બુદ્ધિનો દુરુપયોગ થાય છે. હવે એ સમજણ કાચી પડે છે એ લોકોનો પ્રશ્ન છે. આપણે જ્ઞાન વાળાને તો બુદ્ધિની સમસ્યા આવતી જ નથી. પણ છતાંય અહિંસક ચિંતવન એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે કોઈ પણ જીવનું અહમ ના દુભાવવું અને પ્રમાણ ના દુભાવવું એ રીતે જીવી જવું જોઈએ. શું છે? પણ હવે એ અહિંસાની જે સમજણ છે એ સામાન્ય રીતે આપણા મન વચન કાયાથી કોઈ પણ જીવને દુઃખ ન થાય એ જાગૃતિપૂર્વક સમજણ સાથે જીવવું જોઈએ. પણ એ બધું અંદર એની સમજણમાં હોય તો બહાર વર્તનમાં આવે. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે એ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટનું એવું સાયન્સ છે કે કોઈને પણ તમે દુઃખ દો અથવા દુઃખ દાવાનો વિચાર આવે, દાદા કે સ્થૂળ દુઃખ તો તમે કોઈને આપ્યું તેનું કેશ પરિણામ આવશે એની સામે. પણ જે તમે મનથી લોકોને દુઃખ અપાયું એ બહુ ભારે છે. પછી એક વાણીથી દુઃખ અપાયું એ પણ સૌથી ભારે છે. એ પણ ભારે છે. સાથી તો કે સામેવાળો માણસ વેર બાંધી છે. એટલે આ જગતમાં વેરથી છૂટવા માટેનો રસ્તો
અને દાદા ભગવાને કહ્યું કે જીવ માત્રમાં ભગવાન છે, તમે હિંસા કોની કરશો? એટલે કોઈ પણ જીવને દુઃખ દેવું એ આપણે પડવાની નિશાની છે. શું છે? એટલે આપણું મનુષ્યપણું સાચવવું હોય અને આપણે આગળ વધવું હોય મુક્તિના માર્ગે, તો આપણે ધીરે ધીરે અહિંસાને બધી રીતે સમજી લેવી જોઈએ. બરાબર? ઓકે, સમજાય બધાને? હા. ઓલ ક્લિયર? તમે વાત કરજો સાહેબ. હા, હિંસક ચિંતન એટલે આપણા આશયમાં, આપણા ઇન્ટેન્શનમાં, આપણા ઇન્ટેન્ટમાં, આપણા ભાવમાં કોઈને દુઃખ આપવાનું ભાવ ના હોય. એટલે આપણે પેલું બોલાવીએ છીએ ને પ્રાતઃવિધિમાં કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો, ન હો, ન હો. એટલે એ ભાવથી દાદા એટલે સુધી કીધું છે કે જે આ ભાવ ઉપર છે એમને હું ઉચકીને મોક્ષે લઈ જઈશ. એટલે મોક્ષે જવા માટે આ ભાવ બહુ જરૂરી છે. જે આ ભાવ ઉપર આવ્યા એમણે એમનો મોક્ષ નક્કી કરી દીધો. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, વિધિ આગળ શું કરવાનું છે? હવે બધાના ક્વેશ્ચન્સ લે છે. ઓકે ફાઇન, ચલો. ડોક્ટર કશ્યપજી, ઓકે, કિડ્સનું કઈ સ્પેશિયલ ઇન્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું? ક્લિયર? હા. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બોલીએ કશ્યપજી. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્ક્રીન શેર કરવાનું ઓપ્શન આપો. થઈ ગયું, બોલો. અચ્છા, 1 મિનિટ. જી, આ પદ છે, આ ભજનમાલનું CD 11. આ ભજનમાલનું સામાયિક ગહન જય સચ્ચિદાનંદ સુધી જાગે કુંભકરણ. તો આનો અર્થ સમજાવજો. શું જાણવું છે આમાં? કહે છે કે આ ભજનમાલના સામાયિક ગહન સામાયિક છે. એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ જે જ્ઞાન વિધિ આપે છે ને, એ સામાયિક એવું હોય છે. ગહન એટલે શું કે કોઈ કાળે આવું બનેલું નહીં, આ વસ્તુ આવું સામાયિક. તો કે 1 કલાકમાં આત્માને પૂતગલ છૂટો વચ્ચે ડિમાર્કેશન લાઈન પડે. બરાબર? અચ્છા, આ જ્ઞાન વિધિના સામાયિક ની વાત કરે છે. એ ગહન સામાયિક એ જ હોય ને. અચ્છા, આપને જો સામાયિક કરીએ છીએ. કવિરાજે બીજા પદમાં એવું પણ લખ્યું છે, એક જ સામાયિકે લઈને ચાલ્યો જા મોક્ષે અહીંથી. એવી પણ એક લાઈન છે. સામાયિક એટલે આ જ્ઞાની પુરુષની જે જ્ઞાન વિધિ છે ને, એને સામાયિક કહેવાય. 1 કલાક, આમ તો સામાયિકમાં 50 મિનિટનું સામાયિક ગણાય છે શાસ્ત્રોમાં. 1 કલાક આ વિધિ ચાલતી હતી. અમે જો કરીએ છીએ સામાયિક 10-15 મિનિટમાં, એ જુદું. આ તો આત્મા ને પૂતગલ વચ્ચેની જે જ્ઞાન વિધિનો પ્રોગ્રામ થતો હતો ને, એને ગહન સામાયિક કહેવાય. અને જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકરણ, એટલે તે વખતે પોતાને જે ભાન હતું કે હું પ્રદીપ છું એવું જે ભાન હતું, એટલે જે પોતાના સ્વરૂપમાં ઊંઘતા હતા એ પછી જાગૃતિ થઈ જાય કે હવે હું શુદ્ધાત્મા છું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હવે એક મારે દીપક આનંદજી પૂછવું પડશે, કારણ કે મને બહુ શબ્દના અર્થ ખબર નથી પડતી. ફક્ત હું એટલું જાણું કે જ્ઞાની પુરુષની આ જે સામાયિક ગહન જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકરણ, એટલે જાગે ક્યારે? તો કે આ 1 કલાકના જ્ઞાન વિધિના પ્રયોગમાં પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થાય છે. એ આ લાઈન લખેલી. અને નીચે લખ્યું છે કે જ્યારે આ પ્રયોગ થતો હતો તે વખતે
દાદા ભગવાન બધા દેવ દેવીઓનું આખું શું કહેવાય કે આખું એક પદ પણ ગવાતું અને બધાની આજ્ઞાઓ લઈ અને પછી આ પ્રયોગ શરૂ થતો હતો. એટલે પાછળ બધું લખ્યું છે, નમસ્કાર વિતરાગ, નમસ્કાર દેવગતિ, નમસ્કાર બ્રહ્માંડ, સકલ જગત વિભૂતિ. જોયું ને, બધા જીવોને એ તે વખતે જ્ઞાની પુરુષની અંતરની બધી આ સિસ્ટમ છે. પણ એ કવિરાજે પદમાં લખ્યું છે, પણ આ 2 લાઈનનો મિનિંગ મને આટલો ખબર છે. ને તો જે પોતાના સ્વરૂપમાં જાગવું એ એટલી સહેલી વસ્તુ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? નહીં તો દાદા ભગવાન એટલે સુધી કહેતા હતા કે હિમાલયમાં જઈને માણસ ગુંધોર પણ જો લટકી જાય ને તો પણ આ સ્વરૂપ એવી વસ્તુ છે કે એ જ્ઞાની પુરુષની કૃપા સિવાય થાય એવું નથી. કારણ કે પોતે પોતાની જાતને ઓળખવી એ બની શકે એમ નથી. કારણ કે પોતે જ અહંકાર છે, પોતે જ દેહની અંદર દેહ તે ઊંચું માનીને બેઠા હોય, એ પછી કેવી રીતે એને ભાન થાય કે હું આત્મા છું? એટલે ત્યાં આગળ જ્ઞાની પુરુષની કૃપા અને એમનું ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત જોઈએ. શું જોઈએ? અને આવું આ સામાયિક 1 કલાકમાં જે બન્યું એ અક્રમ વિજ્ઞાનની વાત છે. શું છે? એટલે બહુ આપણે બધા લાભી ગયા છે. એટલે એનો પૂરો લાભ લેવાની જરૂર છે. કારણ કે નહીં તો ક્યારેય પણ બધું લક્ષ બેસે. દાદા ભગવાન કે છે અહંકારથી બધા લક્ષ બેસે. હું એન્જિનિયર છું, આ છું, તે છું, પણ શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ બેસે નહીં. એ અલખનું લક્ષ છે. કેવું છે? જે આયા પછી ક્યારેય જાય નહીં. એટલે આ એવું સામાયિક થતું હતું 1 કલાકમાં. હવે હું દીપક આનંદજી સાહેબને કહું એ એની પર સહેજ વાત કરે તો મને પણ જાણવા મળે. જય સચ્ચિદાનંદ. આ એટલે જે અહીં પ્રગટ થયું છે તે દાદા ભગવાનનું પ્રાગટ્ય, એ એવું ભજન છે, એવી ભક્તિ છે કે જેમના જે સામાયિક એમનો થકી જે થાય છે એ બહુ ગુહ્ય છે. અને એ સામાયિક એટલે કે આખી જે જ્ઞાન વિદ્યાના પ્રયોગના અંતે જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ એવી રીતે જયારે બોલાવતા હતા અંતમાં, ત્યારે એક એના ભાવથી અહીંયા કીધું છે કે સુણી જાગી કુંભકર્ણ, એટલે કે જે સ્વરૂપમાં ઊંઘેલા છે ને એ પણ જાગી જાય. એટલે એ ખરું. અને દાદાને દર્શન કરવા જાય ત્યારે દાદા જય સચ્ચિદાનંદ કરે તો ત્યાં આપણે એકદમ જ જાગી જઈએ, એલર્ટ થઈ જઈએ. કારણ કે આ દાદાનું કેવું અને આપણે મહાત્માઓ કહીએ જય સચ્ચિદાનંદ, એ ગ્રીટિંગ તરીકે જાય છે. ખરેખર ગ્રીટિંગ નથી, આવકાર નથી, પણ એ આખું એક ઉપયોગ પૂર્વકની ગોઠવણી પૂર્વકનું આખું સામસામું દર્શન છે દ્રષ્ટિ પામેલાનું. ભજનમાલ એટલે આ ભજનની શૃંખલા જો ગાય છે સામાયિક, ભજનનો અર્થ, ભજનનો એસેન્સ, ભજનના શૃંખલાના અર્થમાં આવે છે. જો ભજન ગાય છે સામાયિક, એટલે આનું આરાધન, ભજન એટલે આરાધન કરવાનું, જ્ઞાની પુરુષનું આરાધન. અને એમનું જે આખું સામાયિક છે બહુ ગહન છે આ, એમ કહેવાય. અચ્છા, જ્ઞાની પુરુષના સામાયિક જ્ઞાન છે. અને પછી પૂછું, શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાલ જ્ઞાની, હાથ ધર્યો કાલે જેને તેજ મોક્ષ દાની. હાથ ધર્યો કાલ જેને તેજ મોક્ષ દાની. સજીવાનંદજી, હા, શું આમાં શું જાણવું છે? શું કહેવા માંગે છે? હાથ ધર્યો કા શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની, એ દાદા ભગવાન વિશે છે. અને હાથ ધર્યો કાળ જેણે, એટલે કયો કે આ જ્ઞાન મળ્યું, જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા એટલે આપણું કામ થઈ ગયું. જો જ્ઞાની પુરુષ ના હોય તો આપણું કશું કામ થાય નહીં. એને લીધે કાળ
બધું જે આપણને જે બધા કર્મો ને બધા બંધ ને બધી જે હતું ને એ બધું ગયું ફિનિશ. કાળ કર્મ બંધાતા બંધ થઈ ગયા, કાળથી મુક્ત થયા. પણ હવે એની જાગૃતિ, કારણ કે શું છે કે જ્યાં સુધી દેહ હું છું ત્યાં સુધી બધું જ અડે અને નડે. સમજ્યા? તો જ્ઞાની પુરુષ નું કાલ પણ નથી અડતે. શું બધું અટકી ગયું. કાળાતીત કહેવાય એમને. જ્ઞાની પુરુષ ને શું કહેવાય? કાલાતીત. હા, કાળથી પર થઈ ગયા. પણ એ બધી અમુક વાત કેવી છે કે એને અમુક અપેક્ષાએ કરીને કેવી રીતે એમનું એ પોતાની જે દશા છે એમાં આ બધી વાત લખેલી છે. સમજ્યા? બરોબર છે. અને છેલ્લું પૂછું, લાસ્ટ પેરાગ્રાફ. વિતરાગ ભજન માલ બાર में गुंठान कृपा याचक बाल जगत मुक्त निर्वाण. હા, તો એટલે 12મું ગુંઠાણું છે. હજુ આપણે પુરુષાર્થ બાકી છે. જી, અચ્છા. તો આપણે વિતરાગ ના ભજન થી થકી આ 12મું ગુંઠાણું ને એ બધું છે ને ક્રમિક માર્ગમાં એ બધું એની દશા જેમ જેમ આગળ વધતી જાય એટલે એની પ્યોરિટીનો જેમ જેમ ભાગ વધતો જાય, કશાયો મંદ થતા જાય, બધી વૃત્તિઓ બધી નિર્મળ થતી જાય, તેમ તેમ એ ગુંઠાણ આગળ વધતા જાય. ખ્યાલ આવ્યો? એ આ ક્રમિક માર્ગમાં બધું પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે પહેલા ગુંઠાણામાં શું, ચોથામાં શું, આઠમામાં શું. એ તમે ચોપડી વાંચો તો તમને બધું જડી જાય એવું છે. અને કૃપા યાચક બાળ એટલે આખો આ માળ કૃપાનો છે. અને એ કૃપા થકી જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી જ આપણું આ મુક્તિનો નિર્વાણ એટલે આ મોક્ષ મળ્યો છે. અને આપણું જે નિર્વાણ થવાનું છે એનું બીજ પડી ગયું. હવે ધીરે 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 પૂનમ થશે એટલે નિર્વાણ થઈ જશે. શું થશે? તો આ જગતથી મુક્ત થઈ ગયા. અત્યારે જ્ઞાને કરીને જગતથી આપણે મુક્ત થયા છે, પરંતુ સંપૂર્ણ મુક્ત થઈ જઈએ અને નિર્વાણ કહેવાય કે ફરી પછી ત્યાં દેહ બે કશું ના હોય. આ જગતમાં આવવાનું નહીં પછી પાછું. બરાબર ને? એટલે આ જ્ઞાની પુરુષ પાસે પ્રાર્થના છે. આ કે યાચક પણ એટલે પેલું નથી, એક જાતની જ્ઞાની પુરુષ પાસે પ્રાર્થના છે. તો આ બાલ જીવ અજ્ઞાની જીવ માટે કીધું છે ને? આ બાલ ના, એવું અજ્ઞાની જ્ઞાની કશું ના હોય. જેને જ્ઞાન મળ્યું પછી અજ્ઞાની ક્યાં આવે છે? અજ્ઞાની હોય તોય જ્ઞાની પુરુષ પાસે પ્રાર્થના કરે ને એટલે એનું કામ થાય જ. બાલ કોને માટે કીધું? બાળ એટલે છોકરા, નાનું બાળક, એને બાળ કહેવાય. અચ્છા. જો કવિરાજની જે ભાષા છે ને એ બાળ એટલે કે પોતાની જાતને બાળક તરીકે રહે છે. કારણ કે એ દાદા ભગવાન, હું તો બાળક છું તમારો. ખ્યાલ આવે ને? એ લઘુ ભાવ છે. કયો છે? લઘુ ભાવ. અને હંમેશા દાદા ભગવાન પણ કહેતા હતા કે બાળક થઈને જીવતા શીખવા જેવું છે, બાપ થઈને નહીં. સમજાય? આ જગતમાં જેને મોક્ષે જવું હોય એને બાળક થઈને જીવવા જેવું છે. શરીરની ઉંમર હોય તો ભલે હોય, જ્ઞાન ગમે તેટલું, પણ જ્ઞાન એને કહેવાય કે દિવસે દિવસે બાળક પણ આવે. જેને દાદા ભગવાને એમના જીવનમાં એવું કહ્યું કે અમે આખા જગતના શિષ્ય છે. એ શિષ્યપણું જેમ જેમ આપણામાં આવતું જાય તેમ તેમ આપણું બહારમાં લઘુ થાય અને અંદર નિશ્ચયમાં ગુરુતમ પદ ખુલ્લું થતું જાય. એમણે બધી જ વસ્તુ ખુલ્લી મૂકી છે. પણ એ બાળપણું ક્યારે આવે કે જેટલો જેટલો પોતાનામાંથી અહંકાર જેટલો જેટલો ઓછો થતો જાય, નમ્ર થતો જાય, તેમ તેમ એક બાળકપણું આવે. કારણ કે અહંકાર એ જ પોતાનું વિશેષપણું સાબિત કરનારી વસ્તુ છે. શું છે? સમજાય? એટલે હંમેશા આપણે આવું જ્ઞાન મળ્યું હોય તો દિવસે દિવસે કેવી રીતે આપણી પોતાની અંદર રહેલો અહંકાર, આપણું રહેલું ગુરુપણું, મોટાપણું, એ બધી વસ્તુને કેવી રીતે જ્ઞાની પુરુષના ચરણમાં મૂકતા જઈએ, એ બહુ શીખવા જેવી ચીજ છે. નહીં તો કામ થાય એવું નથી. અને એના માટે બધા શાસ્ત્રોમાં દાખલા, પણ દાદાએ તો જાતે જીવીને બતાવ્યું.
એટલે એ પોતે તમને એમનો પ્રસંગ કહું કે દાદા કહેતા હતા કે હું વ્યવહારથી દાદો થવું ખરો, વ્યવહારમાં જ્ઞાન પહેલાની વાત છે, પણ કે છે કે મને મારો જે ભત્રીજાનો દીકરો મને દાદા દાદા કહેતો હતો અને બહુ પ્રેમથી બોલાવતો હતો, પણ કે છે કે મને એ બધું અંદર બોજો થતો હતો કે આટલો પ્રેમથી બોલાવે છે ને પછી તો મારે કરવું શું. તો એમણે શોધખોળ કરી, એમની કળા હતી એમની પાસે, તો એમણે બહાર તો એને કહેવાય નહીં કે તું મારો દાદો છું, પણ એમણે પોતાની પ્રગતિ માટે એમણે પોતે એવી રીતે અંદરથી એને મનથી જેવો પેલો દાદા કે ને તો દાદા એ મનથી કે તું મારો દાદો, એટલે પોતે પ્લસ માઇનસ કરતા હતા. શું કરતા હતા? એટલે આ જે બાળકની વાત છે ને એવી રીતે આપણને દરેક જગ્યા પર જ્ઞાની પુરુષની કળાઓ જાણી જાણીને આપણે વ્યવહારમાં લઘુ થઈને નીકળી જવા જેવું છે. બરાબર. આ બાળ બહુ શબ્દ મસ્ત લખ્યો છે. ક્યારેય કોઈ પણ માણસ છે ને પોતાને બાળક માને નહીં, કારણ કે કવિરાજ તો પદો કુદરતી લખતા હતા દાદાની કૃપાથી. દરેક માણસને આ સંસારમાં જન્મે ત્યારથી એના અહંકાર જ પોષપોષ કરવામાં આવે છે, અને જે બધી જગ્યાએ જેનો પરિચય થાય ને ત્યાં અહંકાર પોસાય, માન પોસાય, કસાયો પોસાય, એટલે પોતે બાળક તરીકે કેવી રીતે રહી શકે. તો જ્ઞાની પુરુષની કૃપા છે કે આપણને આ થોડું સમજણ આવી, અને આપણે હજુ દાદા ભગવાનને અને આ સિમંદર સ્વામી બધાને આપણે લઘુ ભાવે આટલી ભક્તિ કરી શકીએ છીએ અને મહાત્માઓ જોડે રહી શકીએ છીએ. નહીં તો એ પારો ચડ્યા વગર રહે નહીં એવી વસ્તુ છે. આ શું છે સમજાય? આ 12મા ગુંટાનું આ વિતરાગ માર્ગમાં હોય છે, અક્રમ ના, એટલે વિતરાગ માર્ગમાં નહીં, આ ક્રમિક માર્ગમાં જે આખી જે સિસ્ટમ છે 14 ગુંઠાણા છે, એમાં એના બધા પ્રમાણ લખેલા છે કે આટલા ગુંઠાણામાં મિથ્યાત્વ આવે, આ આવે, પછી આટલામાં આ ગુંઠાણામાં બ્રહ્મચર્ય આવે, એ ક્રોસ કરે પછી આ ગુંઠાણું આવે, એટલે એમ કરતા કરતા પછી એ મોક્ષ થાય એનો. એ ગુંઠાણું એટલે કે ક્રમ માર્ગમાં ધીમે ધીમે એનો અહંકાર, એના કષાયો બધા મંદ થતા જાય, એની જાગૃતિ વધતી જાય, અને આમ કરતો કરતો જીવ આગળ વધે. તો અક્રમ માર્ગમાં એનું મહત્વ નથી. અક્રમ માર્ગમાં એનું ક્યાં થયું? તો જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું. અને એ તો બધું એનું મહત્વ ના હોય એવું નહીં, પણ દાદાએ આપણને આ કડા કૂટામાંથી કાઢી નાખ્યા કે તમારે આ ગુંટાણા પુંટાણામાં પડવાનું નહીં, હવે તમારે મારી આજ્ઞામાં રહેવાનું. પણ આપણાથી બહાર ક્રમ માર્ગ છે એ અત્યારે ફ્રેક્ચર થઈ ગયો છે, એટલે આપણાથી એને ઉડાડી તો ના જ મુકાય. ખ્યાલ આવે ને? પણ જ્ઞાની પુરુષે તપ, ત્યાગ, ગુંઠાણા બધામાંથી મુક્ત કર્યા છે. અને દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે તમારે જે બી પુસ્તકો વાંચવી હોય, જે કંઈ પણ કરવું હોય, તો તમારો ભરેલો માલ લાયા હો તો તમે બધું કર્યા કરજો, પણ એને ફાઇલ સ્વરૂપે જોજો કે છે. કેવી રીતે જોવાનું? હા, કારણ કે ભરેલો માલ છે તો નીકળવાનો જ છે બધો, બરાબર ને? પણ જો હું શુદ્ધાત્મા છું એ જેને ઓળખાણ થઈ, એનું ભાન થયું, એ શુદ્ધાત્મા કયું સ્વરૂપ છે? એ કોનું સ્વરૂપ છે? એ આપણું પોતાનું રિયલ સ્વરૂપ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણને બધું વાંચવાનો, જાણવાનો, સમજવાનો બધો જ સાચી વાત, પણ જો પોતાના સ્વરૂપનો સ્વાદ કેમ આવે, મારા કેવળ જ્ઞાનના અંશો કેવી રીતે ખીલે, હું આખો દિવસ દરેક પરિસ્થિતિઓમાં મારા સ્વભાવમાં, સ્વરૂપમાં કેવી રીતે રહું, એટલા સ્વપરિણામ એટલે કે પૂતગલના મન, વચન, કાયાના અંદર થતી સવારથી સાંજ સુધી બધી ક્રિયાઓથી હું કેવી રીતે ભિન્નપણે રહું, એ સમજણ બહુ જ પાકી કરવાની જરૂર. ત્યાંથી કે આપણું સુખ તહીં રહેલું છે, અને સુખ એટલું જ નહીં, ત્યાં આખું કેવળ જ્ઞાન ખુલવાનું છે, જેમાં જે આપણને આર પાર આખું જગત દેખાશે, આખું બ્રહ્માંડ, કે કઈ વસ્તુ શું છે. અને પછી એઝ ઇટ ઇઝ, એવી કદાચ હું શબ્દો બોલું એની મારી મર્યાદા આવે, કારણ કે મને સમજણ ના હોય, અડધું કાચું હોય, અડધું પાકું હોય. જયારે પેલું તો 360 ડિગ્રી સુધીનું વિઝન આર પાર થઈ જાય. એટલે
આ બધું જ આપણે પુરુષાર્થ સમજતા, પદો ગાતા, ભક્તિ કરતા, સત્સંગમાં પૂછતા આ પરપોટો જ્યાં સુધી જીવે છે ત્યાં સુધી હું શુદ્ધાત્મા છું અને કેવી રીતે હું નિરંતર જુદો રહું, પોતાની પ્રકૃતિને જોઈ જાણીને કેવી રીતે એને પુરુષાર્થ ધર્મથી એ ચોખ્ખું થતું જાય, આપણું પોતાનું ખુલ્લું થતું જાય અને દાદાની કૃપા તો વર્ષે જ છે. તો આ પરપોટો ફૂટ્યો પછી બધું હશે, પણ જે આપણો પુરુષાર્થ કાચો પડ્યો એ કોણ કરશે? એ આપણે જાતે કરવાનું છે. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે મેં તમને સ્વતંત્ર બનાવી દીધા છે, એટલે તમે અહીં આવતા રહેજો, બધું ગેર પાડતા જજો, પછી બાકીનું બધું હવે મેં તમારો ઉપરી હું છું નહીં. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે આ ગુંઠાણા કરતા બરોબર. એટલે કશ્યપજી સાહેબ, તમારા પ્રશ્નો ને તમારી સમજણ ને ભાવના બહુ સરસ છે, પણ મારી જોડે જોડે વિનંતી કે આપણે બધા દાદાને પ્રાર્થના કરીએ કે જે દાદા ઈચ્છતા હતા એ થવું જોઈએ. તો કે દાદા શું ઈચ્છતા હતા? કે તમે મારા જેવા થાવ. શું કહેતા હતા એ? બોલ્યા નહીં કશ્યપજી સાહેબ? દાદા જેવા થવાનું, તમે એવા થઈ જાઓ મારા જેવા કે તમને મારી બાજુમાં બેસાડું અને તમે મારાથી પણ આગળ વધશો તો બહુ ખુશ છું. તો આપણે હવે શું કરવું એ આપણે બધા ભેગા થઈ અને પરસ્પર અનુભવનો, સત્સંગનો એકબીજાને લાભ આપીએ, લાભ લઈએ અને નક્કી કરીએ કે દાદા ભગવાનની આજ્ઞા પૂર્વક જ જીવવું અને વ્યવહારમાં જે ભાગ કાચો છે એ બધો ભાગ એક જ રીતે જોવાનું કે આપણી ઘરમાં હાજરી હોવા છતાં આપણી હાજરી લાગવી જોઈએ નહીં. એ સમજણ કેળવવા જેવી છે, જેને બીજા શબ્દોમાં કહું છું દાદા ભગવાનના કે જીવતા મરી જવું. એટલે કે સમજી ગયા? આ બહુ સરસ દાદાએ વાતો કરી છે અને આવું જ્ઞાન મળ્યું છે ને તો આનો અભ્યાસ કરીશું ને એમાં આપણું કામ થશે અને આપણી આજુબાજુ વાળાનું કામ થઈ જશે. બરોબર. બહુ સરસ છે આ બધું. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. આપણો હવે મોક્ષ પાક્કો છે, બધા પુરુષાર્થમાં છે અને દાદા જ્યાં કાચા હોય ત્યાં આપણને દાદા બધાને શક્તિ ને પ્રકાશ આપે. આપણે આગળ વધીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. વૈશાલીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ સત્સંગમાં આ શબ્દ ઘણી વાર સાંભળ્યો છે પણ મને એનો અર્થ નથી ખબર. અપરિગ્રહ એટલે શું? એટલે ક્રમ માર્ગમાં જે પરિગ્રહ હોય છે, પરિગ્રહ એટલે કે વસ્તુ પ્રત્યેનું જે મમત્વ ભાગ હોય એમાં સુખની માન્યતાઓ હોય. એટલે આપણે જે આ બધી રીતે મટીરિયાલિસ્ટિક દુનિયા છે બધી, જે આપણી પાસે 5 જોડી કપડા હોય આ હોય એ બધાને પરિગ્રહ કહેવાય. એ બધો વસ્તુ જયારે ક્રમ માર્ગમાંથી ધીરે 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 એને ઓછો કરતા છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આપણે મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદા થઈ ગયા એટલે આપણે હવે પરિગ્રહ મન વચન કાયાથી માનીને કોઈનો રહ્યો નહીં. આપણે અપરિગ્રહી થયા કારણ કે આપણે શુદ્ધાત્મા થયા. બરાબર? હવે જે ચારિત્ર મોહ વાળો ભાગ છે એ જેટલો જેટલો ચોખ્ખો થતો જાય એટલું આપણું સુખ આપણને આવતું જાય. શું આવતું જાય? કારણ કે આપણે હવે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી કોઈ ગ્રહણ ત્યાગ રહ્યું નહીં. પ્લસ જેને સુખ લાગે છે કપડામાં, ખાવામાં, જે કોઈ પણ વસ્તુમાં જેને સુખ લાગે છે તે મારું સ્વરૂપ નથી. એટલે જેને સુખ લાગે છે એને આપણે જાણનારા થયા છે કે કોણ સુખ ભોગવે છે. આપણે અનંત સુખ વાળા છીએ. એ ડિમાર્કેશન પડી છે. એટલે આપણે હવે આ પર પરિણામ એટલે કે આમાં ઉભા થતા સુખની માન્યતાઓ અને એની અંદર જે તન્માયાકાર થાય તો એને પર પરિણતિ કહેવાય. પણ હવે આપણે એને જોનારા જાણનારા થઈ ગયા છે કે આને સુખ લાગે છે, હું અનંત સુખ વાળો છું, હું શુદ્ધાત્મા છું. ખ્યાલ આવે ને? એટલે હવે આપણે દાદા ભગવાનના અક્રમ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ આપણે પરિગ્રહી રહ્યા નહીં.
ખ્યાલ આવ્યો? આપણે ખરેખર પરિગ્રહી રહ્યા નહીં, પણ જે આ બધો બહારનો ભાગ છે એ આપણા જ્ઞાનમાં જેમ જેમ આપણે જોતા જઈએ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તરીકે આ તે બધું ધીરે 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 બધું ખરી પડશે. કારણ કે જે બધું ખરી પડે એટલે બધું જે ઓગળી જાય કે શુદ્ધ થઈ જાય, ખલાસ થઈ જાય, બધો પૂતગલ ભાગ કહેવાય. શું કહેવાય? જયારે આત્મા તો આ શુદ્ધ આત્મા તો શુદ્ધ જ છે. શું છે? પણ એની સાથેની સિસ્ટમ એવી છે કે જેટલો જેટલો એ પુરુષાર્થ ભાગ થાય એટલે અહીંયા એનું કેવળ જ્ઞાન અંશો ખુલ્લા થતા જાય, એટલે કે પોતાનું સુખ ખુલ્લું થતું જાય, જેને આપણે નિરાવરણ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? છતાં પણ હું દીપક આનંદજી સાહેબ ને પણ કહું કે તમે મને બી જાણવા મળશે. બોલો દીપક આનંદજી સાહેબ, આપણે અપરિગ્રહ ની વાત છે. અપરિગ્રહ એ ચોથું મહાવ્રત છે, 5મું બ્રહ્મચર્ય. એટલે પરિગ્રહ એટલે વસ્તુનો પ્રત્યેનો તમારો માલિકી ભાવ, ઓનરશિપ. જેમ કે રાજા હોય, એની પાસે વસ્તુ કિંગડમ બહુ મોટી છે, પણ જો એને માલિકી ભાવ નથી તો એ અપરિગ્રહી છે. મારું કિંગડમ કરીને નથી તો એ અપરિગ્રહી છે. અને કોઈ તપસ્વી હોય, એને તપસ્વી પાસે કેટલી વસ્તુ હોય, ગણીને કે ને ગણે એટલી, પણ એની એક વસ્તુ આગી પાછી થઈ ગઈ તો એ ચિંતા કરે, માથાકૂટ કરે, કકડાટ કરે, ઝઘડો કરે, તો એ પરિગ્રહી છે. એટલે વસ્તુના ક્વોન્ટમ થી પરિગ્રહ નથી, પણ વસ્તુના માલિકી ભાવથી પરિગ્રહ છે. સમજાય? થોડી સમજણ પડી. એટલે જો આપણે દાખલો આપું, તમારું ઘર મેન્શન છે, બરાબર, અને તમે બહુ ફ્રીડમ થી રહો છો. તમે ઘરમાં તમારી બધું મોટું મેન્શન છે, પણ એના પર તમને માલિકી ભાવ નથી, તો એ મોટા ઘરમાં પણ તમે અપરિગ્રહી છો. યુ આર નોટ હોલ્ડિંગ થિંગ્સ, એમ કહેવાય. અને કોઈ નાના ઘરમાં છે, પણ એ નાના ઘરમાં એટલી બધી માથાકૂટ કરે છે, આ મારી વસ્તુ અહીંયા મૂકેલી હતી, અહીંયા કોણ લઈ ગયું, આમ તેમ કરે, અને એના પર એમને બહુ માલિકી ભાવ હોય, ઓનરશિપ, તો એ પરિગ્રહી કહેવાય. તો આ અપરિગ્રહનો ભાવ છે તે કલ્ટિવેટ કેવી રીતે કરવાનો? વધારે અપરિગ્રહી થવાનું? શુદ્ધાત્મા જો થયા ને, હા, એટલે થઈ ગયું, પાંચે મહાવ્રતમાં આવી ગયા. બરાબર. હું શુદ્ધાત્મા છું, એને પાંચે મહાવ્રત વર્તે છે. એટલે ઇન પ્રિન્સિપલ આપણને શું થાય છે કે જે બાબત નામધારીને લાગુ પડે છે ને, એ નામધારીની ઓનરશિપ ને વસ્તુને આપણે આપણી અજાગૃતિથી મનાય છે. હું આવી છું, હું આવો છું, આ મને ગમે છે, આ મને નથી ગમતું. પછી પોતાની અમુક બાબતનો આગ્રહ, આમ હોવું જોઈએ, આમ નહીં હોવું જોઈએ. પોતાની વૃત્તિમાં અમુક એવી ખામી હોય, ચારિત્ર મોહમાં વસ્તુ લેવાનો ભાવ હોય, તો એ બધા ડિસ્ચાર્જ પરિણામમાં એ વ્રત નથી રહ્યું, પણ ઇન પ્રિન્સિપલ રહ્યું છે. એટલે એમાં રહીને આપણે હવે આ વ્યવહારના ભાગમાં બધું ચોખ્ખું કરતા જઈએ છીએ. વર્તે છે કોને કહેવાય કે જે હોય એમાં એમની સિગ્નેચર નથી. પડી ગઈ ખબર. એટલે એને માટે કઈ કરવાનું નથી. આ જે વૈશાલીનો જે પરિગ્રહ છે તેને જોયા કરવાનો છે. એ જોવાથી જાય. જોવાથી એટલે જોવાનું એટલે સમજવાનું છે એ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોવું. એટલે આ વૈશાલીબેન નું છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, આ મારું નથી. એટલે એમાં જે ખામી દેખાય છે, કચાશ દેખાય, તો તેના પ્રતિક્રમણ કરે. આપણી અંતરાત્મા દશા બે દ્રષ્ટિથી કામ કરે છે. રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જુએ છે અને રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી કરેક્શન કરે છે. જે શું કહેવાય ભૂલો દેખાય,
નામધારીમાં તેનું કરેક્શન કરે છે. કારણ કે નહીં તો એનું વૈશાલીબેનનું કરેક્શન કરશે કોણ? એ આપણી અંતરાત્મા ભૂમિકા છે. એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું નામધારી જોઈએ 100% થઈ ગયું, એ આપણો 100% મોક્ષ થઈ ગયો. ખરેખર નિશ્ચયથી દાદાએ કર્યા, વ્યવહારથી આપણે પુરુષાર્થથી આજ્ઞાએ કરીને થવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. કાનનજી જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, આપણે ગીતાબેને જ્યારથી આપણે દાદા ભગવાનમાં આવ્યા ત્યારથી આ જે પ્રતિક્રમણને સામાયિક કર્યા, તો સ્થૂળ દોષો ના કર્યા, જે પણ યાદ આવતા હતા કે રોજબરોજના કંઈક થતું નાનું મોટું, આ કે રાત્રે બેસીને કરીએ કે એવું કંઈક કરતા હતા બધું, તો એ જે કર્યા સ્થૂળ દોષો સ્થૂળ ભૂલો સામાયિક કર્યા પ્રતિ, પણ હવે એ વખતે જે આજ્ઞા ચૂક્યાના પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે કરવાના? મને ગીતાબેનને કઈ આજ્ઞા ચૂક્યા? તે વખતે આમ આપણે બેસી ગયા કે ચલો મારા આ દોસ્ત તો માફી માંગી, આ તો એ બધું હવે ફરીથી આવી ભૂલ ન થાય એ બધું વિધિ કરીને બેઠા, બધું કર્યું, પણ પછી જે મેં આજ્ઞા ચૂકી એમાં કંઈક જો આજ્ઞા ચૂકીમાં હું શું કરવાનું મને હવે? દાદા ભગવાને શું રસ્તો બતાવ્યો છે તે તમને કહું. હા હા. પહેલી વાત હું એવું કહીશ કે મને દાદા ભગવાને આજ્ઞા ચૂક્યાના પ્રતિક્રમણનું મેં સાંભળ્યું નથી અને વાંચ્યું નથી, એટલે એ બાબત હું દીપક આનંદજીને પૂછીશ, બરાબર? પરંતુ દાદા ભગવાન કેવી રીતે વાત કરતા હતા એ હું તમને કહું. દાદા ભગવાને અમને બધાને આપતા પુત્રોને અને સત્સંગમાં વાત કરતા હતા કે તમારે સવારમાં ઉઠો એટલે તમે જે નક્કી કર્યું હોય કે દાદા મને 5 આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિ આપો, એટલે કે તમે ઘરેથી જેવા પછીથી નીકળ્યા બહાર, સવારમાં બધા જોબ કરે, કોઈ કોલેજ જાય, તો દાદા કે પછી તમારે એ નીકળ્યા પછી રિલેટિવ રિયલ બધું જોવાનું, અંદર ગોઠવવાનું કે તમે જુઓ ભાઈ પ્રદીપાનંદજી તમે જુઓ, અને પછીથી વચ્ચે ચૂકી ગયા તમે, પછીથી તમને કલાક 2 કલાક પછી તમારે યાદ આવે એટલે જોઈ લેવાનું કે ક્યાં ક્યાં ચૂકી ગયા હતા, એ પછી કરેક્શન કરી દેવાનું. સમજ્યા? હાજી. જુઓ, મને એવું લાગે છે કે પ્રતિક્રમણ એ અતિક્રમણ દોષનું છે. અતિક્રમણ એટલે કોઈ પણ જીવને આપણે દુઃખ આપ્યું હોય ત્યાં આપણે એનું પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ. બરોબર. આલોચના, પ્રતિક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન, બરાબર. હવે કદાચ અપવાદમાં મારી સમજણ એવું કે છે કે આજ્ઞા ચૂકી ગયા હોય તો આપણે દાદા પાસે શક્તિ માંગવાની છે, અને ચૂકી ગયાનું દાદાને પ્રાર્થના કરવાની છે કે દાદા મારાથી આજ્ઞા પાળાઈ નથી, એ આપણે રાત્રે સુધી વખતે આપણે બધું 2 મિનિટ દાદાને આપણો બધો ચોપડો સોંપી દેવા. બરોબર. એ રસ્તો બતાવનાર દાદા ભગવાન છે. હા, બરોબર. તમારે ભાઈ મને કહી દેવાનું કે મને આજ્ઞા મારાથી પાળાઈ નથી આજે, તેની હું માફી માંગુ છું, પણ મારો નિશ્ચય છે કે મારે આજ્ઞા પાડવી છે. તો દાદા કે તમારામાં માર્ક્સ મૂકવાનું કામ મારે કરવાનું. બરોબર, કરેક્ટ. પણ હવે પ્રતિક્રમણ કરવાનું મને ખબર નથી, એટલે હું એવું માનું છું કે દાદા પાસે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રતિક્રમણ જ કહેવાય. હા, બરોબર, કરેક્ટ. એટલે તમે કેવી જાતનું પ્રતિક્રમણ કહો છો એ પછી મને સમજાયું નથી, એટલે આવું બરાબર છે આટલું? હા હા, એ બરોબર છે. આપણે કહ્યું એ દાદા ભગવાનને જ આપણે, જેને આપણને, જે પુરુષે આપણને જ્ઞાન આપ્યું, દાદાએ આપણને બધી જ રીતે સાવચેત કરેલા છે, બધી રીતે આપણને સપોર્ટ કર્યો છે, ગાઈડલાઈન આપી છે. એ ગાઈડલાઈન ની બહાર આપણે જઈએ તો જવાબદારી આપણી આવે. ના, આપણે એમાંથી બહાર નથી જવું. એટલે આપણે આટલું જાણવાનું. હવે હું દીપક આનંદજીને પૂછીશ કે કોઈ જગ્યાએ દાદા બોલ્યા હોય કદાચ મારા ખ્યાલ બહાર ગયું હોય, તો
કોઈને નુકસાન ના થાય એટલે હું એમને પૂછી લઉં કે ભાઈ આજ્ઞાના પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે છે. અરે દાદા ભગવાને તમારી ગેરહાજરીમાં પણ બોલ્યા હોય ને. હા તો એટલે જ કહું છું મને ખબર નથી કશું એમ. આપડા કેવી રીતે કહેવાય? મને મેં કહ્યું ને મને ખબર જાણે નથી. આપણે દાદાની પૂઠે જ રહ્યા હોય, એક શબ્દ એમનો મિસ ના કર્યો હોય એવી રીતે. હા બરાબર છે સાહેબ. 5 આજ્ઞા વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું નામધારી છું. હાજી. તેમાં તો ક્યારે આપણી ભૂલ થતી જ નથી ને. બાતીફોય ના પાડે છે. આખી વ્યવહાર દ્રષ્ટિની જવાબદારી નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોયા પછીની જે છે ને તે પૂરી કરી છે. નથી કરી. એ પૂરી કરેલી હોય તો ભરતભાઈ જોડે તમને ક્યારે કકડાટ થાય નહીં. સાચી વાત છે. છોકરા જોડે ક્યારે કકડાટ થાય નહીં. વહુ જોડે કકડાટ થાય નહીં. બરોબર. ઘરમાં બાય આવે છે તેમની જોડે કકડાટ થાય નહીં. તમારા દિગંબર સંપ્રદાયના બધા કોઈની જોડે પણ તમને પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. આજુબાજુ વાળા, પડોશ વાળા, સમાજ વાળા, સંબંધો વાળા એમની જોડે કશું ક્યારે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. કારણ કે વ્યવહારમાં તમે વ્યવહારથી પરફેક્ટ 100% એ રીતે રહ્યા. જે નથી રહ્યા તે બધું પ્રતિક્રમણને પાત્ર છે. બરોબર. બરાબર. પછી આ જેટલા બધા આપણે કીધા તે બધામાં શુદ્ધાત્મા જોવાનું કોક ને કોક વખત તો ચુકાઈ ગયું હોય ને. હા ચુકાઈ જાય છે. હા તો એ પ્રતિક્રમણને પાત્ર છે. બરોબર છે. હા. પછી આ બધા લોકો જોડે જ્યારે જે કઈ બધા વ્યવહાર આવ્યા ત્યારે એ મારું વ્યવસ્થિત છે એવું ના રહ્યું તો એ પ્રતિક્રમણને પાત્ર છે. પછી આ જે બધા ભેગા થયા એ બધા જ હિસાબોમાં ગમતું ના ગમતું થયું જ. કારણ કે દરેક સંજોગનો હિસાબ પરિણામ ભોગવટો છે, ગમતા ભાવે કે ના ગમતા ભાવે. બરોબર છે. એ ગમતા ના ગમતામાં તણાઈ ગયા તા કે નહીં, અને એમાં સંભાવે નિકાલનો નિશ્ચય રહ્યો તો કે નહીં, કર્યો તો કે નહીં, એમ નહીં. નિશ્ચય રહ્યો એ આજ્ઞા પાલન છે. અને નિશ્ચય ચૂકી ગયેલા એ અતિક્રમણ તે પ્રતિક્રમણને પાત્ર છે. અને પછી બધા ફ્રી ટાઈમમાં, નવરાશના ટાઈમમાં કોઈ પણ મનોરંજનનું કાર્ય ના થયું અને આત્મરંજન પક્ષે જ રહ્યા તો એ 5મી આજ્ઞામાં રહ્યા કહેવાય. એટલે આપણે એમ કહીએ ને તો આજ્ઞા મળીને ત્યાંથી આજ્ઞાનો નિશ્ચય અને સતત આજ્ઞા ચુકાયેલી છે તેના પ્રતિક્રમણ જ રહે છે જે ચુકાયેલા છે બધા. બરાબર છે? હા સમજમાં આવ્યું. બરોબર. એટલે આજ્ઞાનો નિશ્ચય અને આજ્ઞાના પ્રતિક્રમણ અને આજ્ઞા પ્રતિક્રમણ થયેલા નથી, નિશ્ચય ચુકાયેલો છે. પ્રતિક્રમણે થયેલા નથી, તે અપ્રતિક્રમણના પ્રતિક્રમણ ખપે છે. હા બરોબર છે. સુવાનું ભૂલી જવાશે. હા ના હવે ખાવાનું ગમશે નહીં. આજે રાતથી જ ચાલુ કરવાનું બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. રામેશ સાહેબ નિંદર તો ધીમે ધીમે કરીને દાદા શું કે આપણે આપણી ભઠ્ઠીની અંદર લાકડા નાખવાના. ખરી વાત છે. ઘી પૂરવાનું, અને થાબડવાના. આપકે સાથ. દીપકાનંદજી હવે કેવું થાય આમ થાય ને ડોક્ટર પૂર્ણિમા બેન આવું બધું શીખવાડે છે આપણને. બોલતા નથી પડે. દીપકાનંદજી હવે કેવું થાય એમ જલ્દી થોડું બધું જેવું યાદ આવે ને એવું જલ્દી કરું છું એવું થાય. જલ્દી નહીં કરવાનું, જલ્દી નહીં કરવાનું, શાંતિથી કરવાનું. જલ્દીમાં ઉપયોગ નહીં રે. એવું નહીં, એવું રે અંદર, પણ પછી અંદર થાય અરે મારું આ બધું રહી ગયું, અરે મારું બધું રહી ગયું, એવું બધું બહુ થાય છે. એ નોર્માલિટી નથી. હા બરોબર છે સાહેબ. કારણ કે ઉતાવળ ઉપયોગ ચુકાવે જ.
બરોબર સાહેબ, બરોબર. એટલે આપણે કોઈ ઉતાવળ કરવાનું નથી, કારણ કે હથેળીમાં મોક્ષ આપેલો છે, આપી દીધો છે દાદા ભગવાને. બરોબર. હા એટલે શાંતિથી સમય લઈને વ્યવહાર ચોખ્ખો કરવો, હા હા હા, કોઈ પણ જાતના ઉતાવળ કરવાથી. ચોક્કસ. પેલા શીતલબેન છે ને, એ હમણાં કેવલ ને ઉતાવળ થી મોટા કરે છે કે શાંતિ થી મોટા કરે છે? એ બોલતા નથી. જો આપણે એમને સાંભળીએ શું કહે છે. ઉતાવળ થી કરે છે? બહુ ઉતાવળ. હા પણ નથી ચાલતી ઉતાવળ. તે તો એની મેળે ટાઈમ લે છે. નહીં, એટલે આ બધા છોકરો આપણને ધીરજ શીખવાડે છે. પેશન્સ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ગેમ. ધીરજ નું દેવાળું જોઈ સમય વર્તનાર છો, પહેલા મોક્ષ દઈને પછી પાયા ચણનાર છો. ઉતાવળ થી મંદિર ના બને, ઉતાવળ થી મંદિરમાં પછી ધબડકો થાય, બરાબર છે. મૂર્તિ ખંડિત થાય. અખંડ જોઈએ, એવી અખંડ મૂર્તિ કે હે જોઈને બધા આપણે જ જોઈને ખુશ થાય તો પેલા બીજા જોઈને ખુશ થાય ત્યારે થાય. સાચી વાત છે સાહેબ, બરોબર છે. બોલતા નથી, બસ ખાલી અંદર મગમગ હલસ્યા કરે છે. લાભ લેવાનો એટલે એવું જ ને પછી. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતીબેન. પ્રદીપાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓ. આપણે એક પદ છે સીડી નંબર 75 માં 7 નંબર, એમાં ગુરુ ગોવિંદ દોનો आप हो वंदन स्वस्ति के नौकार. એ છે ગુરુ ગોવિંદ દોનો आप हो वंदन स्वस्ति की नौकार, પૂજે છે ચાર ગતિ સાષ્ટાંગ નમસ્કાર નિશ્વે જ્ઞાનાધાર. એટલે એમાં ઘણું જાણવાનું છે, પણ મેઇન થિંગ કે સ્વસ્તિ કે જ્ઞાનીના ઘર બહાર, નીચેના ઓલ ધ વે એન્ડ ધ બોટમમાં બતાવે છે. એટલે એ સમજવું છે જો સમય હોય તો. દીપકાનંદજી કાઢો છો લાઈન? હા, ટાઈમ તો આપવો જોઈએ કે નહીં, ડેસ્ક માંથી કાઢવાનું. બસ બસ બસ, બરાબર. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. સો આ પહેલી લાઈન છે ગુરુ ગોવિંદ દોનો આપ. સેકન્ડ લાઈન સ્વસ્તિ કે નૌકાર, પૂજે છે ચાર ગતિ સાષ્ટાંગ નમસ્કાર નિશ્ચય જ્ઞાનાધાર. અને પછી આગળ નીચે બોટમમાં અને પછી લઘુ દેહે ગુરુ મહાત્મ, બધા બહુ શબ્દો છે, પણ મારે મેઇન સ્વસ્તિ કે નૌકાર અને સ્વસ્તિ કે જ્ઞાનીના ઘરબાર સમજવું. સ્વસ્તિ કે જ્ઞાનીના, સ્વસ્તિ કે નૌકાર અને સ્વસ્તિ કે જ્ઞાનીના ઘરબાર. નીચે છે ઓલ ધ વે ઓન ધ બોટમ. એટલે સ્વસ્તિક એટલે કે છે ને જે આપણો સાથીઓ છે ને એ ચાર ગતિ સૂચવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જો જ્ઞાની પુરુષ આપણને ભેગા થાય અને એમની કૃપા થાય તો આપણે છે ને ચાર ગતિમાંથી મુક્ત થઈ જવાય. શું થઈ જવાય? ઓકે, ચાર ગતિ. હા, એટલે જે આ નૌકાર છે ને એ નૌકાર એટલે 9 પદ વાળો જે મંત્ર છે, નમો અરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ, જે છે ને આપો. બરાબર. એટલે મને એવું સમજાય છે કે જ્ઞાની પુરુષ જો મળે ને તો એ નૌકાર પણ આપણો સાર્થક થઈ જાય. શું થઈ જાય? સાર્થક થઈ જાય. હા, નહીં તો આ વસ્તુ છે ને ચાર ગતિમાંથી નીકળવું બહાર એ બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ છે. પણ છતાં હું મને જે સમજાય છે મેં કહ્યું. હવે દીપક આનંદજીને પૂછું છું. હવે આપ જે કીધું તે જ્ઞાની પુરુષ માટે કીધું છે. એ વંદન સ્વસ્તિ કી નૌકાર એટલે દાદાએ એ દર્શન આપીને, દ્રષ્ટિ આપીને ચારેય ગતિના જીવોની ઓળખાણ કરાવી દીધી અને એ બધાના
આ નમસ્કાર કરીએ આપણે બધાને, હરિયન પરમાત્માને, સિદ્ધ ભગવાનને, આચાર્ય પ્રભુને, ઉપાધ્યાય સાધુને, પછી એ બધાને નમસ્કાર કરવા એટલે એમની આજ્ઞામાં આવી જવાથી ચારેય ગતિના જીવોને આપણે સ્વસ્તિક એટલે ચારેય ગતિના જીવોને વંદન કર્યા એટલે એમના પરમ વિનયમાં આવી ગયા. બરાબર, પેલું આ. પછી જે છેલ્લેની જે વાત કરી, 1 મિનિટ આપણે લખ્યું છે. હા, મહાદુર્લભ પ્રગટ અવતાર, કોઈ દિવસ આવું હોતું નથી. પ્રગટ અવતાર મિલે અક્રમ ને બેડા પાર. હવે અક્રમ થી આપણને હાથમાં મોક્ષ આપી દીધો. દાદાએ શું કીધું? આ જે મંદિર ચણાય એમ નથી, એટલે સીધું ભગવાનના ગભારામાં, ભગવાનના ખોડામાં બેસાડી દીધા આપણને. બરાબર. કે એ મોક્ષમાં રહીને હવે મંદિર પોતાની જાતે ચણી લે છે. અને એ ચણવા માટે જે વસ્તુ જોઈએ, સાધન, એ 5 આજ્ઞાનું જબરજસ્ત સાધન, એમાં સપોર્ટિંગ સત સાધનો પણ આપણને આપી દીધા. એટલે અહો વિરાટ સત્તાધીશ છે, સ્વસ્તિકી જ્ઞાનીના ઘર બાર. એટલે એ જ્ઞાનીના ઘર બાર એટલે જ્ઞાનીની સમજણ અને જીવન સંસ્કાર જે આપણને બધા મળ્યા, ત્યાં આ ચારેય ગતિમાંથી આપણને છોડાવી દીધા. એટલે દાદાની આખી જે વિતરાગ વિજ્ઞાનની સમજ જે એ દાદા આખી આમ હાથમાં આપી દીધી આપણને. આમ હાથમાં 5 આજ્ઞા શું છે? આખા બ્રહ્માંડનો જવાબ. હા, જેમાં કોઈ સવાલ બાકી રહેતો નથી. એટલે નિશ્ચયથી મળ્યું છે. એટલે આપણે એમના માટે અહો અહો ઉલ્લાસ ને આ બધું થાય ને, એની મેરેજ બધા ફોડ પડ્યા કરશે. અહો અહો થાય. અરીસાની સામે વસ્તુ આવે તો અરીસાને જોવામાં કઈ તકલીફ પડે? ના. અરીસાને દેખાડવામાં કઈ તકલીફ પડે? તો એનો સ્વભાવ છે. પણ આપણા અમુક આવરણો એવા છે ને માન્યતાના ભૂલવાળા, કે આપણને સામે આવવા છતાં, દેખાડવા છતાં આપણને એની સમજ પડતી નથી. કારણ કે કોઈને કોઈ માન્યતાથી ઘેરાયેલા છે અને ગ્રહાયેલા છે આપણે. હવે એનું આ એ પ્રકાશ પડશે તેથી મેળે એનો સમય આવશે ત્યારે જશે. એ બધા સમજણ પડે કે નહીં પડે, પણ હું શુદ્ધાત્મા જ છું, એ ધ્રુવતાને પકડી રાખવાનું છે. અચલ સ્થિતિને પકડી રાખવાની છે. અને એને પકડી રાખ્યું તો બીજું બધું એના ટાઈમે અનાવરણ થશે. ત્યાં સુધી હું શુદ્ધાત્મા છું નો લાભ લેવાનો છે. તમને કહું, એ કવિરાજનું પદ છે, સંતિકી અવર્ણી વહી. પ્રતિપાનંદજી. દ્રગ જી હા ઝુકી ગયા, નાભિનિરાવર્ણી થઈ, કેવળ પ્રગટ સુધી દશાજ અવર્ણી વહી. આજે સંકિત બળ મળ્યું છે ને આપણને અંદર. ભગવાન વિના કઈ તમે જરા 2 મિનિટ વાત કરો, હું કાઢું. એ વિના કઈ અવિનાશ સૂર્ય ચંદ્ર શાશ્વત તપે અહીં. જુઓ, આપણને બધું જ સમજવા જાણવાનું છે જ, પરંતુ આપણે સરવારે દાદા ભગવાન કહેતા હતા
અને આપણે જેટલી જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યેની ભક્તિ, એમની અંદર રહેલા ગુણોની ભજના, આપણા સ્વરૂપની પ્રાપ્ત થયા પછી આપણા સ્વરૂપની ભજના, એમણે આપેલી 5 આજ્ઞા, એ જે બધી નાની મોટી વસ્તુઓ છે એ એટલી બધી ગજબની છે અને એટલી બધી વેલ્યુએબલ છે કે આ દેહે આપણે જેટલો એનો ફાયદો ઉઠાવી શકાય એ અત્યંત જરૂરી છે. કારણ કે દાદા ભગવાન હંમેશા વર્તમાનની જ વાત કરતા હતા. શું કરતા હતા? અને એમના એવા શબ્દો પણ હતા કે જો કામ કાઢી લેજો, કામ કાઢી લેજો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે બધા મહાત્માઓ એ પુરુષાર્થમાં પડી ગયા છે, લાગી ગયા છે, પણ અંદર હજુ એવી એક મશીનરી કામ કરે છે જેને અંતસ્કરણના લેવલ ઉપર, જેને મન બુદ્ધિ કહેવાય. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર હજુ એવી રીતે કામ કરે છે કે જેની અંદર આપણને ઘણીવાર એ થાપોટ મારી દે છે. શું મારી દે છે? એટલે આપણે ખૂબ દાદા કરતા સાવધાની પૂર્વક આપણે નીકળી જવા જેવું છે. હા, બોલો દીપક આનંદી. હા, એની લાસ્ટ લાઈન, જે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે ને, એ જોઈએ આપણે. હા, ભગવાન પ્રગટ મોક્ષદાં કલ્પાતીતાવતાર પુણ્યોદયી કારકા. હા ને? હા, આગળ વાંચો. ભગવાન નિષ્ક્લેશ સમાધિ રહી મોક્ષદાન પદ્માસન પલાટી થઈ દગજિયા ઝુકી ગયા નાભિનીરા વળી થઈ કેવળ પ્રગટ સુધી સંકિતિ અવળી વઈ. આગળ દગજિયા ઝુકી ગયા નાભિનીરા વળી થઈ કેવળ પ્રગટ સુધી રસાજ અવળી સ્વઈ. આવી રીતે આપણને બેસાડી દીધા છે. એટલે આ તો આપણે જાણતા નથી. દાદા કે એટલે જ કહું છું, મેં શું આપ્યું છે એને સમજવાની જરૂર છે. અને આપણા બધા સ્વાધ્યાય સત્સંગથી ઘણી બધી વસ્તુ સારી રીતે ખુલ્લી થઈ છે. એને આપણે ધીમે ધીમે માણતા જઈએ. એના કાલે દેખાવાનું છે, આજે નહીં દેખાય તો આપણે ઉતાવળ નહીં, કે આપણે પલાઠી વાળીને બેસી જઈએ, હું શુદ્ધાત્મા છું, દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. કાલે દેખાજે, નિરાંતે તમારા સમયે મને દેખાડજો, હું શુદ્ધાત્મા છું, પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે દીપક આનંદી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. પ્રતિક્રમણનો 1 જ મિનિટ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપ આનંદજી, હાજી સાહેબ. આપણે દાદાએ મોક્ષમાં બેસાડી દીધા છે, મોક્ષ હાથમાં આપી દીધો છે, અને વ્યવહાર ખૂબ કચાશ વાળો છે. એમાં ડિસ્ચાર્જ પરિણામો 6 કસાયના ભારોભાર પડેલા છે. આપણને દેખાતા નથી, પણ બીજા લોકોને ભરપૂર દેખાય છે. અને બીજા લોકો બિચારા હેરાન પણ થાય છે. અને ખાસ કરીને સાથે રહેનારા વધારે હેરાન થાય છે. એમને લાભ વિશેષ મળે છે.
અને આપણને એની જાગૃતિ રહેતી નથી ને આપણે એમ કહીએ છીએ તમે તમારું જુઓ. દાદાએ કીધું સબ શક્તિ સંભાળો મેં મેરી ફોડતા હું કરીને. બરાબર છે. પછી આપણે એમાં આપણે કઈ સરસ તીક્ષ્ણ જાગૃતિ રાખીએ કે જેથી કરીને આપણને આપણા ડિસ્ચાર્જ કસાયો, ક્રોધમાન માયા લોભ રાગ દ્વેષ રૂપી આપણને ખબર પડે અને આપણે એના યથાર્થ પ્રતિક્રમણ કરીએ ને દાદાએ કીધું અને દાદા થયા એવા આપણે પ્રેમ સ્વરૂપ થઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જો પહેલા તો મને એવું સમજાય કે જ્યારે આપણને આપણા દોષ ના દેખાતા હોય અથવા તો આપણી જે કચાસો ના દેખાતી હોય તો આપણે અંતરમાં એક વસ્તુ ઘૂંટવા જેવી છે કે કોઈ પણ જ્યારે મને કોઈ લાઈટ ધરે તો હું અંદરથી એ વાતને સ્વીકારું અને એ ભૂલોથી હું મુક્ત થઉં અને ભૂલ બતાવનારનો ઉપકાર માનું. કારણ કે જ્યાં સુધી અંતરમાં આપણી ક્ષમતા પોતાની ભૂલો શોધવાની ના હોય તો આપણે કોઈ નજીકના હોય એમને કહી રાખવું કે ભાઈ મારી કોઈ ભૂલ થાય તો બતાવતા રહેજો, મને કહેતા રહેજો. એટલે જોઈને ભૂલોથી મુક્ત થવું છે. જેને હજુ અંદર એમ છે કે ખૂણે ખાંચરે ભૂલ પડી રહી છે જે મને દેખાતી નથી એવું જો એને હોય તો હું એવું માનું છું કે આટલી શક્તિ કદાચ ઉત્પન્ન થઈ જાય કે આટલી સરળતા આવે છે, ઓપનનેસ આવે. બીજી વાત એવી છે કે આપણે આપણી પ્રકૃતિને જે ભલે કદાચ પ્રેક્ટિકલ સંજોગો જ્યારે બધા બનતા હોય ત્યારે એ વ્યવહારોમાં આપણે કાચા પડી જઈએ, પરંતુ ખરેખર જો આપણે જાગૃતિની ગોઠવણી સાથે જીવીએ અને પોતાની જાતની જોડે જો વ્યવહાર વધતો જાય તો હું માનું છું કે ઘણી બધી આપણને નબળાઈઓ ઓળખાય. તો કે સમજો કે આપણે કોઈ જગ્યાએ જઈએ તો આપણે પહેલાથી જ કહી દઈએ કે ભાઈ પ્રદીપાનંદજી જ્યાં બેસવાનું મળે ત્યાં બેસજો, ભાંજગણમાં પડતા નહીં. એવી રીતે જ્યાં જ્યાં જરૂરિયાત પડે ત્યાં હંમેશા ફાઇલ નંબર 1 પ્રત્યેનો જો આપણો ઉપયોગ હોય તો જ એની પ્રકૃતિ, એની અંદર ઊભી થતી બધા પરિણામો, નબળાઈઓ બધું જ આપણને ઓળખાય એવું છે. કારણ કે જો આત્મા પ્રગટ થયો છે એનું પ્રમાણ જ એ છે કે જ્ઞાની પુરુષે કહ્યું કે જે દિવસે તમને તમારી ભૂલોથી મુક્ત થવાની અથવા તો પોતાની ભૂલો જોવાની અને એનાથી મુક્ત થવાનું જે દિવસની અંદર નક્કી થશે કે મારે દાદા ભગવાન જેવા ચોખ્ખા થવું જ છે તો તમને અવશ્ય ભૂલ દેખાશે જ. એ દરેક મહાત્માઓનો અનુભવ હશે જ. કારણ કે એ ભૂલો પોતાનું સુખ આવરે એનું પ્રમાણ છે. કારણ કે પોતાનું સુખ જાય છે એમાંથી. શું થાય છે? એટલે જેને ખરેખર દીપક આનંદજી મને એવું લાગે કે આ માર્ગ એ વીર પુરુષોનો માર્ગ છે અને દાદા ભગવાને આપણને મહાવીર ભગવાનના વારસદાર એટલે આપણને વીરના વારસદાર બનાવેલા છે. એટલે વીરોનું કામ એક જ હોય એ પોતાની અંદર રહેલી નબળાઈઓ, પોતાની અંદર રહેલી ભૂલો એને કોઈ પણ સંજોગોમાં એને પોષણ ન આપે. કોઈ પણ સંજોગો. અને હું માનું છું કે જો એને દાદા ભગવાન પાસે જેણે બી પ્રાર્થના કરી હોય તો આ દાદા એને પ્રકાશમાન કર્યા વગર રહે નહીં. અને માત્ર ભૂલોનું પ્રકાશ નહીં પરંતુ એ ભૂલથી મુક્ત થવાનો પણ શક્તિથી માંડીને બધો જ રસ્તો આપે એવા દાદા ભગવાન છે. એટલે હું માનું છું કે આ ધીસ ઇઝ ધ કેશ બેંક છે. ફક્ત પોતે કેવી રીતે જ્ઞાની સાથે ભૂલ વગરના થવાનો અથવા તો નબળાઈઓથી મુક્ત થવાનો એનો પોતાનો નિશ્ચય કેટલો છે અને દાદા પ્રત્યેની કેટલી અનન્ય શ્રદ્ધા છે. કારણ કે જો જ્ઞાની પ્રત્યે શ્રદ્ધા ના આવી તો નક્કી માનવું કે બીજે શ્રદ્ધા બેસવાની જ છે અને તે શ્રદ્ધા અન્ય કોઈ જગ્યા પણ ના હોઈ શકે પરંતુ
હું કરેક્ટ છું એ જગ્યા પર જ શ્રદ્ધા આવીને બેસે, અને તે ભયંકર માર ખાવાની અને પડવાની જગ્યા છે એવું મને લાગે છે. કારણ કે જ્ઞાની પોતે એમના પ્રત્યેની શ્રદ્ધા એટલે દેહાતીત પુરુષ પરની શ્રદ્ધા, એમના પરની શ્રદ્ધા એટલે મુક્ત પુરુષની પર શ્રદ્ધા, એમની પર શ્રદ્ધા એટલે દેહધારી પરમાત્મા પરની શ્રદ્ધા, એમના પરની શ્રદ્ધા એટલે સંપૂર્ણ શુદ્ધ થયેલા એવા દાદા ભગવાન મૂર્તા મૂર્ત પરની શ્રદ્ધા. એટલે જ્યાં ચોખ્ખા પુરુષો પ્રત્યે એવા દાદા પ્રત્યે જેને શ્રદ્ધા મૂકી એ કોઈ પણ સંજોગોમાં ભયંકરમાં ભયંકર ભૂલો, લોકનિંદ્ય ભૂલો, ગમે તેવો કચરો પડ્યો હશે, પરંતુ જે દાદાને હૃદયથી સમર્પણ થયો એના પર શ્રદ્ધા મૂકી કે દાદા મારે સંપૂર્ણ શુદ્ધ થવું છે, તો એ શુદ્ધ થયા વગર રહેશે નહીં. મને આટલું સમજાય છે. અને વ્યવહારના ભાગમાં જેને શુદ્ધ થવું છે એ હંમેશા કહી જ દે કે ભાઈ મારી ભૂલ થાય તો મને બતાવતા રહેજો, અને કોઈ ના બતાવે તો પોતાની ભૂલોને ગોતતો રહે, કારણ કે એને શુદ્ધ થવું છે. જેવી રીતે માણસને પોતાને ધંધો કરવો હોય તો એ પોતાના કસ્ટમરોને ગોતતો હોય, જેવી રીતે કોઈ પણ માણસને પૈસા કમાવા હોય તો ક્યાં મને પૈસા મળશે એ પણ એ શોધતો હોય. આ દુનિયામાં દરેક જગ્યા પર એનો નિશ્ચય કે આ રસ્તે મારું સુખ છે એવું એનો જે નિશ્ચય થાય એના આધારે કુદરતી રીતે એ બધા એને એવિડન્સીસ ભેગા થતા હોય છે. એવી રીતે મને લાગે છે કે પોતાની ભૂલ શોધવામાં અને પોતાની ભૂલથી મુક્ત થવામાં જેનો નિશ્ચય હશે તો મને એવું લાગે છે કે અંદર બેઠેલા દાદા ભગવાન, શુદ્ધાત્મા ભગવાન અને સર્વ સંજોગો દેવી દેવતાઓ હેલ્પ કરે એવા છે. કારણ કે ભૂલથી મુક્ત થવું એનો પહેલામાં પહેલો અનંત અવતારોની રજળ પાઠ પછી સહેલો અને સરળ જો રસ્તો મળ્યો હોય તો એ દાદા ભગવાન થકી મળ્યો છે. નહીં તો ભૂલથી મુક્ત થવું એ ક્રમ માર્ગમાં શક્ય છે, પણ એ તો દાદા જ બધું જાણતા હતા કે કેવી રીતે કઈ ભૂલોથી છૂટે ને કઈ ભૂલોથી પાછો ફસાય. એટલે આપણે બધા મહાત્માઓ પુરુષાર્થમાં છીએ જ, પરંતુ મને એટલું સમજાય કે ભૂલ વગરના પુરુષના શરણમાં ઝૂક્યા વગર, એના પર શ્રદ્ધા મૂક્યા વગર, એમને અરજી કર્યા વગર જો કોઈ પોતાની જાતે ભૂલ શોધી શકતા હોય તો એવા જે કોઈ એને મારા નમસ્કાર છે. પણ મારી શ્રદ્ધામાં તો દાદા ભગવાન સિવાય હજુ સુધી કોઈ આવ્યું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. ટાઈમ થઈ ગયો છે. પ્રદીપ આનંદજી તમે તો બોલાવો. દીપિકાજી પ્લીઝ ફોલો. દીપક આનંદજી સાહેબ કઈ બોલ્યા નહીં 2 મિનિટ. ભૂલ બતાડી નહીં મારી. ભૂલ નહીં, તમે તો કીધું ને કે આપણે આ રીતે જોવાનું છે અને એમાંથી આ રીતે નીકળવાનું છે, એટલે આપણને રસ્તો મળ્યો એટલે હવે અમે ચાલીશું. તમે નહીં આવું કરો છો. આપણે તો ઉત્તર તમારા ચરણમાં રહો એવું મને ગમે છે. આ તો તમે મને કહ્યું એટલે મેં તો કહ્યું કે હું મારા બહાર નથી કહેતો કે અનુભવ છે, પરંતુ આ હકીકત છે કે દાદા ભગવાન થકી જે ભૂલોથી મુક્ત થવાનું મને જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે ચાલી રહ્યું છે એ મેં તમને કહ્યું. એ વસ્તુ સાચી છે. દાદા ભગવાનને પણ વ્યક્તિ વિશેષ ન જોતા, ન માનતા, ન સમજતા, ન અનુભવતા એ પ્રગટ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અને એ વિજ્ઞાનનું પ્રાગટ્ય સ્વરૂપે પોતે એવી રીતે રહ્યા. પ્રકૃતિના ભાગમાં એ કશે હતા નહીં. પ્રકૃતિનો ભાગ એમનો સહજ હતો, ટોટલી ડાઘ રહિત હતો. એટલે એ પ્રમાણને લક્ષ્યમાં રાખતા કોઈ પ્રકારની વ્યક્તિ વિશેષતામાં ન પડતા તો જ આપણે કેન્દ્ર
અને દાદાને સારી રીતે સાચવી શકશું, વિજ્ઞાન સ્વરૂપે, વ્યક્તિ સ્વરૂપે નહીં. અને તેમાં આ બધા દોષો, બધી જ ભૂલો બહુ સારી રીતે, એટલી સરસ રીતે ઝડકશે કે જેમાં પછી કોઈને કશું કહેવાનો વારો જ આવે નહીં. બરાબર છે. અને વખતે કોઈ કહી પણ જાય તો બિલકુલ ખોટું લાગે નહીં. સહજ રીતે સ્વીકારાશે અને ઓળંગાશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી જય મહાત્માઓ સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજીની ભૂલ બતાવશે તો એમને સાષ્ટાંગ કરવામાં આવશે અને દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવામાં આવશે કે એ ખૂબ જ્ઞાનમાં આગળ વધે અને જે મહાત્માઓ મારી ભૂલ નહીં બતાડે એમને પણ એમનું કલ્યાણ થાવ. ગંગા કૈલાસ પર જશે હવે. આપણે ઉગાડું કહી દીધું આપણે. એ ગંગા નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો હરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો વાયરિયાણમ. નમો વાયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવપા વપણાસણો. સવપા વપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે ગુરુવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃ વિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ, જેમાં ફરીથી 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે. એ છૂટાપડું આપણા માટે બહુ મહત્વનું છે, કારણ કે એમાં આપણી અંતરાત્મા તથા સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત થાય છે, ઓળખાય છે, સમજાય છે અને આપણાથી એ રીતે રહેવાય પણ છે. સાથે સાથે 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિકમાં આપણે 10 મિનિટના પ્રતિક્રમણ કરીશું. 6 કસાયો ડિસ્ચાર્જ પરિણામના, જે આપણી નજરની બહાર જાય છે, એના પુરુષાર્થ